Okay, we were just discussing about a program to find the power of two numbers. Given two numbers a and b, we have inputted as a and b, and we'll find the value of a raised to b. Okay. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ലൂപ്പ് എഴുതിയിട്ട് for I equal to 1, I less than equal to b, I plus plus, we'll have p equal to p star a or p already initialized to 1. Okay, p equal to p star a or p star equal to a. So are they a b times multiply icon, so we'll get the value of a raised to b into b. So this was the basic program that we have already studied and we have done. Okay, so I told you that in C there is a concept called as modularization. Okay, it gives the programmer the power to have your code into different modules. Okay, just like I told you yesterday, the complete program നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ complete set of program is not programmed by a single person. So what happens is that many different teams will have different functions written on it, and then okay, yeah, different function, and then it is integrated into this main function. So basically, what is a function here? Okay, who is drawing? Please stop it. Who is drawing on the screen? Please stop it. Okay, fine, thank you. So as I was telling you, okay, please don't interrupt me again. Okay, so this is a program to find a raised to b, and I told you that the C program gives us the power to modularize each thing. So function is nothing but a set of instruction that performs a specific task. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ a raised to b കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇത്. So this main is actually a function that we have used, main function, and the data type is void. That means it will not return any function. So the function, we have three things in the C program. That is, the first one is a function declaration. We are going to declare to the compiler what is that function and what are the variables that will be used in this thing. So this here, my dear students, is known as function declaration. Okay, so I'm telling the compiler that I am using a user defined function power1 that is of the type integer. That means this power1 will return an integer value. എന്താണ് return എന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. It has two values a and b. രണ്ട് input values ഉണ്ട്, a യും b യും. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും data type is integer a and integer b. So these can be called as function parameters. Here a and b are known as function parameters or function arguments. Okay, so this is the first step to let the compiler know that I am going to use a function named as power1. So ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗിവിംഗ് എ നെയിം ടു എ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ വേരിയബിളിന് പേര് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും. അതായത് കീവേഡ് ആവാൻ പാടില്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ നമ്പർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട് ടു സേ ലെറ്റർ. അങ്ങനെ കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, വേരിയബിൾ നെയിമിങ്ങിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ നെയിമിലുണ്ട്. So this is a user defined name. I can give p1, power1, anything that I require, and this here will give the data type of the return value of the function, and these two are the input arguments. So instead of writing the set of instruction here, okay, so I have already declared the function power1 that is of the type integer having a and b. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് a യും b ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്, p equal to, your internet connection is unstable. Okay, everyone, is it clear? Hello? Yes. Okay, fine. Yes, sir, it's clear. Okay, so
നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് a raised to b value will be in p. So here I am using p equal to power 1 of a comma b. Okay, power 1 another function I am using here. Okay, but I have not defined what this power 1 is. So this here is known as a function call. I'm calling the function within the main program. All the function call is inside the main program. Okay, inside the main function. Main function അകത്താണ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്നത്. Okay, so compiler knows that power 1 is a integer type function. I have used it here. So when I run this program, even though I have not defined anything, when I run this program, the compiler will not show any error. Okay. Okay, undefined reference to power 1. Okay, the compiler has shown an error. So it means that we have to define what the power 1 function does. So now I am going to define what is power 1. Okay, now the earlier set of instruction that I have written here, int I equal to 1, I less than equal to b, I plus plus, p star equal to a. And finally, I am going to return p. Okay. Is it clear? See, integer power 1, this is the function definition. Okay. This is known as function definition. Okay. I'm defining a function power 1 which is already declared above, and I have two variables a and b inputted to it. ഇതിനെയാണ് function arguments അല്ലെങ്കിൽ function parameters എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Inside the function, I am giving you the set of instructions that has to be performed by the function. So in I, p equal to 1, for I equal to 1, I less than equal to b, I plus plus, p star equal to a, return the value of p. Okay, I am going to return the value p. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ return എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ integer type data ആണ് ഞാൻ ഈ power 1 എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ return ആയിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ will be integer value that is returned in the main function. So that returned value is coming back here. Okay. Coming to the flow of executions, coming from starting, where the hash include stdio.h. After that, I am declaring the function in power 1 int a comma int b. Inside the main function, I have a and b, p equal to 1, I. Okay, this I is not required here. So print enter two numbers, random numbers entry on a and b. I'm using the function power 1 of a comma b, and I'm giving printf the value of a raised to b is percentage d p. Okay. So now I'm going to define what the power 1 of a comma b is. So power 1 of a comma b, and the syntax is on a data type, function name, its arguments. Inside that, we have to write the set of instruction that the function will execute. അപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പവർ 1 എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതായത് he can do the power 1 function, he just needs to tell me how to use it in my main program. അപ്പം പവർ 1 ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, അതിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് ബോധറേഷൻ. Okay, just I know that this function will give the value of a raised to b given the. Okay, everyone please mute because there is some echo. This function will give the value of a raised to b given the. Okay, everyone please mute because there is some echo. Okay, so power ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് power 1 എന്നുള്ള function, even if someone else has written, okay, I do not want, so I do not know what is inside it, but I just know that how to use it. Okay, that is sufficient for me.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ടീമിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടീമിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാണ് മോഡുലറൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മോഡ്യൂൾസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. എന്തോ ഒരു എക്കോ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്. So let us see what happens when we please എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്താ? ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്താ, ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്താ വരുന്നതെന്ന്. Okay, enter two numbers. I'm giving 23 and 2. So 23 square is 529. Okay. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ മെയിൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കുറെ നമ്മുടെ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് മോഡുലറൈസ് ആക്കിയിട്ട് അതിന് സബ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആയിട്ട് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ വാട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ്? ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് പെർഫോംസ് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഇൻ C program. It helps us in modularizing the complete function. Modularizing the complete program. Okay, അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പല പല ഇത് പാർട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നൗ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് വേർഡ്സിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? സോ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിന് ഇൻപുട്ട് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റിവേഴ്സ് ദ നമ്പർ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റിവേഴ്സ് ദ നമ്പർ, ദെൻ ഈച്ച് നമ്പർ വി ഹാവ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട്, and then we are using a switch case we have to write the word of that given number. Okay, so I will give you an assignment after this meeting, after this class. Okay, you have to write a C program to print the numbers in words. Okay, we had already done that program earlier, but now you have to use functions. You have to use minimum 2 functions to do that. Okay, at the end of this I'll message it in the group the correct question for the same. Okay, so moving on. So this is what I had taught you yesterday, and now moving on, we are going to have some clarity about the function calling. Okay, see here I have used function call. Function call എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുകയാണ്. സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം വി ഹാവ് 2 types of function calling basically. We can call a function by using call by value, and second is call by reference. Okay, and the significance of this can be explained by one of the program that is already been shared to you, that is to swap 2 numbers. Okay, ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാണ്, void swap 1 int a comma int b. So this function will swap 2 numbers. Okay, so here I have inputted 2 numbers a and b. I am using swap of, okay, before that printer slash in the value of a equal to and b equal to percentage d. Here I am going to print a and b. Okay, a and b input ചെയ്തു, നമ്മൾ value of a equal to a and value of b equal to b. Okay, now I am using the swap function here, swap of a comma b. Okay, since this is of the type void, this function will not return any value, and hence it may not be stored into any other variable.
നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൽ p equal to power of a comma b ആണ് ചെയ്തത്. കാരണം അവിടെ ഒരു integer value റിട്ടേൺ ചെയ്യുവാണ്. ആ integer value നമ്മൾ we will save it into a variable p. Okay. So ഇവിടെ void ആണ്, return ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ swap of a comma b ചെയ്യണം. So after the swap, I'm again going to print the value of a equal to a and value of b equal to b. Okay. ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഫംഗ്ഷൻ കോൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത എന്താണ്? We have to define the function. So we have void swap1 of int a comma int b. Here we have int, say a temporary variable temp. So temp equal to a equal to b, and b equal to temp. അല്ലേ? ഇത്രയല്ലേ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇൻറ്റീജർ ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. temp എയുടെ വാല്യൂ we save it to temp, b the value of b is saved to a, and the value of temp is saved to b. Okay. Now you all have, I think you all have studied this, seen it in the video. So what happens will we when we execute this swapping നടക്കും? Let us see. We have the first number a as 20 and b as, a as 10 and b as 20. So value of a equal to 10, b equal to 20. Here value of a equal to 10 and b equal to 20. So we have written the swapping program correctly, but still the program, the output is not correct. What is the reason behind it? It is because in function, this is known as call by value. Okay, function call by value. We are calling the value. Okay. Appo swap of a comma b, swap of 10 comma 20 എന്ന് ഞാൻ ഇട്ടാൽ ഈ എയും ബിയും മെയിൻ അല്ല ഫംഗ്ഷനകത്തുള്ള എയും ബിയും ഈ എയും ബിയും വ്യത്യാസമാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ. അടുത്ത സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, തിയറിയാണ്, അത് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. See, this a and b is defined within this main function. So ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ എയും ബിയുടെ വാല്യൂ ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അതേപോലെ സ്വാപ്പ് വണ്ണിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ള എയും ബിയും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അത് ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ അതിന് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മാത്രമേ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ, ലൈഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ തിയറി അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി, സ്കോപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ PDF നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദീസ് വേരിയബിൾസ്, the variables that we are using here has only the lifespan or the scope in within this function only. If we are returning any value, then only that value will come back to the main program. Appo ivada void aanu, we are not returning any value back. Okay, so here int a and b, ivada 10 and 20 നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ 10 and 20 വന്നു, എയിലും ബിയിലും 10 and 20 വന്നു. ഓക്കെ, അത് പക്ഷേ ഈ സ്വാപ്പ് വണ്ണിന്റെ അകത്തുള്ള എയും ബിയും ആണ്. അപ്പൊ ടെമ്പററി എന്നുള്ള വേരിയബിൾ സേവ് ചെയ്തു, ടെമ്പില് 10 എന്നുള്ള വാല്യൂ സേവ് ആയി, എയില് 20 എന്നുള്ള വാല്യൂ സേവ് ആയി, ബിയില് 10 എന്നുള്ള വാല്യൂ സേവ് ആയി. പക്ഷെ ഈ എയും ബിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എയും ബിയിലും ആണ് സ്വാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇതേ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാതെ, നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്ത് വരും? നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്വാപ്പിംഗ് നടക്കും. കാരണം ഇവിടുത്തെ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എയും ബിയും ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് വീൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. 10 and 20. See, 10 and 20 and a equal to 20 and 10. Okay, clear ആയ? അപ്പൊ ഇതാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂയിലെ പ്രശ്നം. കോൾ ബൈ വാല്യൂയില്
ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. The actual parameters that we are passing. Okay, this is known as actual parameters. A and B are actual parameters. Okay. ഇതിന് അകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, A and B are formal parameters. So in call by value, whatever change that we make in actual parameter will not be, sorry, whatever change we make in the formal parameter will not be reflected in the actual parameter. Okay, എയും ബിയിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഫോർമൽ പാരാമീറ്ററിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തും ഈ പറഞ്ഞ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല കോൾ ബൈ വാല്യൂവിന്റെ കേസിൽ. ഇൻ കേസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ദാറ്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു സ്വാപ്പ് ഓഫ് എ കോമ ബി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എയിൽ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ വരുമായിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ എല്ലാം മാറ്റുവാണെങ്കിൽ, സോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെയും ബിയുടെയും അഡ്രസ് ആണ്. ഓക്കെ, എയുടെയും ബിയുടെ അഡ്രസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള? സ്കാൻ എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഓൾവേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എ ആൻഡ് ആംബർസൺ ബി, ആംബർസൺ എ ആൻഡ് ആംബർസൺ ബി. നമ്മൾ ആ എയുടെ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യുന്നത്, ബിയുടെ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എനെയും ബിനെയും ഒരു പോയിന്റർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ആദ്യമേ. ഓക്കെ, ഇവിടെയും പോയിന്റർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. സോ ബേസിക്കലി ഓക്കെ, ഇവിടെ പോയിന്റർ വേണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒരു പോയിന്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യം പോയിന്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പോയിന്റർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് it points to a particular variable. That means the value inside this variable is not an actual value, but it is an address that points to another variable. Okay, if ampersand a എന്ന് പറയുന്ന എയുടെ വാല്യൂ അല്ല, എയുടെ അഡ്രസ് ആണ്. It is the address of a. So that address value is stored in a pointer. Okay, പോയിന്റേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് പോയിന്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരു പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ആൻ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, അത്ര മാത്രം തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാം. അതിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ വേരിയബിളിന്റെ മേളിൽ മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, വി യൂസ് ദിസ് star symbol to indicate that a is a pointer and b is a pointer. Okay, so here രണ്ട് variable a and b, we have inputted the two variables ampersand a and ampersand b. Value of a and b has been printed here. So instead of calling by value, I am calling by reference. That means I am passing, instead of passing the value of 10 and 20, I am going to pass the address of a and the address of b. എ എന്നുള്ള വേരിയബിളിൽ 10 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ബി എന്നുള്ള വേരിയബിളിൽ 20 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട്, ആ 20 വാല്യൂ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ അഡ്രസ് ആണ് ഞാൻ ഫംഗ്ഷനിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now coming back here we have star star, this is also star. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെയും ബിയുടെ അഡ്രസ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എയും ബി എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിന്റർ വേരിയബിൾസിൽ അതിന്റെ അഡ്രസ് നമുക്ക് വന്നു. temp is also another variable. So in that I am going to okay, temp എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റർ വേണ്ട.
temp ഒരു സാധാ വേരിയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ടെമ്പിനകത്ത് ഞാൻ എയുടെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർ എ ഹാസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എ. എയുടെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ അതിനകത്തില്ല. സ്റ്റാർ എ എന്നുള്ള വേരിയബിളിനകത്ത് അതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അതേപോലെ സ്റ്റാർ ബിയില് അതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഉള്ളത്. So star A has the address of A and star B has the address of B. And okay, A and B നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പററി വേരിയബിൾ അകത്ത് നമ്മൾ എ സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ, എയുടെ അകത്ത് എന്താണ് വാല്യൂ, ഈ എയുടെ അഡ്രസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ അഡ്രസ് ആണ് ടെമ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്. സ്റ്റാർ എയും സ്റ്റാർ ബിയും സ്റ്റാർ ബിയുടെ വാല്യൂ എയിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, അതായത് ബിയുടെ അകത്ത് എയുടെ അഡ്രസ് കയറി, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ബിയുടെ അകത്ത് എയുടെ അഡ്രസ്സും കയറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാപ്പിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, enter two numbers. We have 10 and 20. See, the value of A before swapping is 10 and 20, and after swapping is 20 and 10. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കോൾ ബൈ റെഫറൻസിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് when you have to change in formal parameters, when it has to be reflected in the actual parameters, you have to use the call by reference method. Okay. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഫംഗ്ഷന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ്, വാട്ട് ആർ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, വാട്ട് ആർ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, വാട്ട് ഈസ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ്. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. Yes, yes. Okay. Okay, now getting to the okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം function is nothing but it is a set of instructions that performs a specific task. For defining a function in C program, we require three things. Okay, function declaration, function definition, and function call. Function declaration will have your different, what is the data type of the return value, what are its input and arguments, what is the name of the function. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് function declaration ഉള്ളത്. This will tell the compiler what is your function. Then inside your function definition, you will define what has to be done, what is the set of instructions that the function will perform. Then inside the main function, you call the function either by value or we can call by reference. Okay, for calling by value directly, we can give the values of A and B. Calling by reference, we pass the address of A and B. To pass the address of A and B, the input arguments of your function should be a pointer. So pointer is nothing but it is a variable
that does not have any value, but the value that it has, that is the address of another variable. ഒരു വേരിയബിൾ അടുത്ത വേരിയബിളിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനെയാണ് പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ I am pointing to another variable. So I am having the address of that variable. I don't know what is the value of that variable, but I have the address of that variable. അപ്പൊ ആ അഡ്രസ് വെച്ച് എനിക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതേപോലെ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്, ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ. Actual parameters are the parameters that we pass in the function call, and the formal parameters are the parameters that are given in your function definition. But any change in the formal parameter, when it has to be reflected in the actual parameter, we'll use call by reference. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റിക്കർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, recursion. So recursion is nothing but we can use a function within itself. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു റിക്കർസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റിക്കറിംഗ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ ആ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റിക്കർഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പിന്റെ പകരം we can use recursion, but it is always advisable to use loop instead of recursion. Okay, I will just give you an example of recursion. So in many of times only the use of loop is sufficient. Okay, but in exam it may be required that they will specifically ask to do a program using function recursion. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ റിക്കർഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫാക്ടോറിയലിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഫാക്ടോറിയലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ 10 കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോഴൊന്നും വരുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺസൈൻഡ് ലോങ്, എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? തിരിച്ച് മീറ്റിംഗ് ടൈം എക്സീഡ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പം റിന്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓഡിബിൾ ആണോ ഞാൻ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഫാക്ടോറിയൽ. സോ ഇൻ ഫാക്ടോറിയൽ വി ഹാഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇൻറ്റ്, ഇതും ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇന്റീജർ എന്നുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ ലോങ് ഇൻറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അതേപോലെ അൺസൈൻഡ്, അതായത് പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ലോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും അധികം ഇതാണ്. നോർമൽ ഇൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 byte മെമ്മറി മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ലോങ് ഇൻറ്റില് 4, ലോങ്ങില് 8, അൺസൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ 16 bit വരെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡേറ്റ കിട്ടും. സോ 216 വാല്യൂസ് വരെ നമുക്ക് ഈ ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. സോ ഒരു ഫാക്ടോറിയലിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് നമ്പർ, സേ n, അല്ലേ? സോ ഹിയർ വി ഹാവ് n. And here also I am going to define unsigned long int f to store the factorial. Okay, printf enter the number, scanf ഓക്കെ. അപ്പൊ n എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതെന്തായിരുന്നു? ഫാക്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് f ഈക്വൽ ടു ഫാക്ട് ഓഫ് n. സോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു. നമ്മൾ പ്രിന്റ് f
slash n, the factorial of n is, see integer na percentage d use ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് അൺസൈൻ ഇൻറ്റീജറിന് പെർസെൻറ്റേജ് യു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എൽ എൽ യു. ഓക്കെ, എൽ എൽ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ഇൻറ്റ് ആണ്. അൺസൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ എൽ എൽ യു ആണ്. ഓക്കെ, കോമ എഫ്. So this is our main function. So here നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഇനി unsigned long int fact int n. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ if n equal to 0, return 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ n equal to 0 ആണെങ്കിൽ 0 ഫാക്ടോറിയൽ 1 ആണല്ലോ അല്ലെ. else return n into fact of n minus 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനകത്ത് ആ ഫംഗ്ഷനെ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ റിക്കർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഐ എം കോളിംഗ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിത്തിൻ എ ഫംഗ്ഷൻ. മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്തല്ലാതെ ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇൻപുട്ട് 5 ആ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. n ന്റെ വാല്യൂ 5. ഓക്കെ, value of n is 5. I have given f equal to factor of 5. So 5 comes here. So n equal to 0 ആണോ? അല്ല. n equal to 5 ആണോ? അല്ല. n equal to 0 അല്ല. അപ്പൊ നേരെ ഇവിടെ വരും. So 5 into fact of n minus 1. Fact of n minus 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Fact of 4. അപ്പൊ fact of 4 n equal to 0 ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും n into fact of 3. അപ്പൊ 5 into 4 into fact of 3. Fact of 3 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നേരെ ഇവിടെ വരും. 3 into fact of 2. Fact of 2 എന്താണ്? 2 into fact of 1. Fact of 1 എന്താണ്? 1 into fact of 0. Fact of 0 എന്താണ്? 1. So finally the return value will be 5 into 4 into 3 into 2 into 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം we can use this recursive function to do the same. Majority of the programs that we have done using loops can be done using this factorial. As the sum of n numbers, to print the sum of first natural numbers, to print even numbers, odd numbers, prime numbers, okay, within a certain limit. ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ റിക്കർസീവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ വരുന്നതെന്ന്. Conflicting type, unsigned long int. അവിടെ n, f അല്ല വേണ്ട. ഏതാണ്? ഒരു മിനിറ്റ്. Factorial of percentage d. Factorial of okay, ഇവിടെ കിട്ടി fine. Okay, n comma f. ശരി. Okay. Shall conflicting type of factor. Unsigned long. Sorry. So Unsigned Okay, spelling. okay. Unsigned spelling. Spelling. Okay. Okay, now it's correct. Okay. So enter the number 10, and this is a
10 ഫാക്ടോറിയൽ. നമുക്കറിയാവുന്ന നോക്കാം. 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് 120. ഓക്കെ, അപ്പൊ അന്ന് ഇതേപോലെ ചെയ്തപ്പോ ആൾക്കാർ 20 ഫാക്ടോറിയലൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ വെറും ഇന്റീജർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് 20 നോക്കാം. ഇത് 20 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പം 2:16 വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും വരെ വാല്യൂ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇൻറ്റിൽ. വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ലോങ് ഇൻ. അതിൻ്റെ ഡബിൾ ടൈംസ് നമുക്ക് അൺസൈൻഡിൽ വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ. ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച്? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ക്ലാസ് പോയിന്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. സോ അത് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഷെഡ്യൂൾ ഇറ്റ് ഓൺ മൺഡേ. മൺഡേ വേറെ വല്ലതും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്? ഉണ്ടോ? ഹലോ, സർ ഇതൊരു പുതിയ ടൈം ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് മൺഡേക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, മൺഡേ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മൺഡേ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ മൺഡേ നമുക്ക് പോയിന്റേഴ്സ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നും കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബൈ 2 days നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്ന് തപ്പിയിട്, എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. എല്ലാത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ 100 ആൾക്കാരുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം വിത്തിൻ ദിസ് 2 days സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റും. കാരണം പോയിന്റേഴ്സ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടി ഏതാണ് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓക്കെ, ഗോ ടു വെബിനാറിലും 100 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഇൻ കേസ് ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്ത് ആർക്കായാലും കാണാൻ പറ്റും. മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ അതിൽ ചാറ്റ് സെക്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഫങ്ഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ ഇനി? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിച്ചു. ആർക്കും ഒന്നും അറിയാനില്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട്? മനസ്സിലാവുന്നു, നല്ലതായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയും ഓഡിയോ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും പോയിന്റേഴ്സിന്റെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ യൂട്യൂബില് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പറ്റുമോന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാം. അതേ, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. മോർ ദാൻ 100 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് കയറാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെക്കോർഡിങ് ആരെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ